बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमूंगा पर चैप्टर मेजरमेंट के टॉपिक डिस्कस को डायमेंशन जमूंग सरा द फिजिक्स यो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जगची द फिजिक्स ब हर यो नवी चैप्टर के बमूंगा न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस को उस द आगे क्वांटिटी डायमेंशन बलाजिमी दावी डायमेंशन बमूंगा संग मालूमो आगा तरीका बनन मूंगा पर दे टॉपिक के डिस्कस को डायमेंशन सतवई एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी चिकल अमंग यो क्वांटिटी अगर द बेस फिजिकल क्वांटिटी पर टर्म्स के राउबासु आगा मुंगा द फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी पर टर्म्स के एक्सप्रेस को यो क्वांटिटी मुंगा द बेस फिजिकल क्वांटिटी पर शक्ल के वली को by using a special and specific symbol for the base physical quantity पदी के ओमुंगा द बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारा स्पेशल और स्पेसिफिक मखसूस सिंबल ब द बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारा सगु यूज को और नूर जसुमरा क्वांटिटीज दी अगर मुंगा द दगे सिंबल पर लिहाज सरा द दगे कम च मुंगा द बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारे इस्तेमाल कड़ी दी दाहुई द सिंबल पर लिहाज सरा मुंगा जाहिर को देता मुंगा सनु वायु देता मुंगा डायमेंशन वायु was द दगे बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारा मुंगा स सिंबल यागस्ती दी द लिन द पारा व मुंगा स्पेशल सिंबल इस्तेमाल कैपिटल एल द मास द पारा कैपिटल एम टाइम द पारा कैपिटल टी टेम्परेचर द पारा कैपिटल थीटा इलेक्ट्रिक करंट द पारा कैपिटल आई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द पारा कैपिटल एन लुमिनस इंटेंसिटी द पारा कैपिटल जे द टोलो कैपिटल सिंबल दी हाउ दगा सिंबल में मुंगा पर स्क्वायर ब्रैकेट के बंदो चिदा मखसूस शी चिदा सिंबल सिर्फ द चा द पारा मुंगा जाहिर करे दे द डायमेंशन द पारा मुंगा सिंबल जाहिर करे दे नदी द मखसूस कौलो द पारा बदा मुंगा द पहचान द पारा बदा मुंगा पर स्क्वायर ब्रैकेट के बंदो वो चीज़ मुंग सरा सुमरा क्वांटिटीज दी अगर मुंगा द दी पर टर्म्स के राव बासु जका ची नूरी क्वांटिटीज अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज दी और अगर क्वांटिटीज द बेस क्वांटिटी पर शक्ल की मुंगली कलेशु अगर क्वांटिटी द बेस फिजिकल क्वांटिटी ना जुड़ी शवी वह संग बच मुंगा द डिराइव्ड क्वांटिटी द पारा दागो यूनिट मालूमो डिराइव्ड यूनिट भी मालूमो दागे द पारा मुंगा दागोई फार्मूला वली काला पर फार्मूले के बा मुंगा द दगे बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारा यूनिट वली कहे दलिन द पारा मीटर द मास द पारा किलोग्राम नु दगा शान तक बो पर डायमेंशन द मालूमोल द पारा मुंगा हम द दगा डिराइव क्वांटिटी फार्मूला वली को और पागे फार्मूला के बा द लेंथ मास टाइम टेम्परेचर द बेस फिजिकल क्वांटिटी द पारा व द स्पेशल सिंबल इस्तेमाल को तो द आगे फार्मूले पर मदद सरा बा द डिराइव क्वांटिटी हम डायमेंशन राउजी वह दाप के जमू सरा यो अहम ज़ेद पदे डायमेंशन पदे टॉपिक की चिद नूरो क्वांटिटी डायमेंशन बसंगा मालूम राजे शुरू को चिमुंगा द नूरो क्वांटिटी डायमेंशन बसंगा मालूम यो अखलमा जेम ची द वेलोसिटी डायमेंशन बसंग मालूम या द स्पीड डायमेंशन बसंग मालूम नाजम सर दसा बराबरी डिस्टेंस पर टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर टाइम का वेलोसिटी भी नगोर डायमेंशन भी संग राउजी दी द पारा द डिस्टेंस लेंथ द डायमेंशन दे कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट द टाइम दे कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट ब्याब मुंगा द लपास वखी जो एल अदे बुख जो टी पावर -1 बशी द्वाना बा द टोटल डायमेंशन ब मुंगा पर स्क्वायर ब्रैकेट की बोली को द वेलोसिटी या द स्पीड डायमेंशन रागे एल टी पावर -1 हाँ द्वेम एग्जाम्पल अखलमा द एक्सेलरेशन डायमेंशन बसंगई एक्सेलरेशन द सब बराबरी फार्मूला वली का वेलोसिटी पर टाइम वेलोसिटी चेंज पर टाइम जम सर द वेलोसिटी द पारा सर आगले दे एल टी पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट द टाइम ब्या सर कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट नोस दा एल और द टी पावर 1 होम लपास हो की जी नो टी पावर -1 बदाशी टी पावर -1 दादे नुशी बजम सारा टी पावर -2 दादे एक्सेलरेशन डायमेंशन रागे एल टी पावर -2
ها د اکسلریشن پسې فورس چې کوم دی جوړیږي نو د فورس ډایمنشن به څنګه وي فورس فارموله ولیکه F is equal to ma کم چې د دې بیسک ډیفینیشن نه د هغې کوانټټي هغه پہچان کیږي هغه فارموله به ولیکو بیا به د هغوی بیز کوانټټي هغه دا سیمبل به استعمال کړو نو د هغې نه به د هغې کوانټټي ډایمنشن راوځي دلته کې زما سره د ماس دپاره څه دی کیپیټل M د اکسلریشن دی L T پاور ماینس 2 دواړه په یو سکویر بریکټ کې ولیکه دا زما سره د فورس ډایمنشن شو اوس د فورس پسې زه ځمه چې د ورک بسئ د ورک فارموله ولیکه F ضرب D دا پکې ډسټنس اوس زموږ سره د فورس ډایمنشن سره ووتو ML T پاور ماینس 2 او د دې डी به ځانه L راشي نو هغه L به ورسره هم ولګي هغه L او دا L دا به زموږ سره شي L سکویر دا د ورک ډایمنشن راغی M L سکویر T پاور ماینس 2 اوس که مونږه دغه شان دا د ورک ډایمنشن راغی زموږ سره چې څومره انرژیز دي کاینټیک انرژي پوټنشل انرژي د دغې انرژي ډایمنشن به هم دا راوځي ML سکویر T پاور ماینس 2 ځکه چې دغه ټولې انرژیانې هم د بیس فزیکل کوانټټي سره څنګه ریلیټډ دي لکه څنګه چې ورک ریلیټډ دی ځکه ورک انرژي دا انرژي ورک دی نو زموږ سره به د دغې ډایمنشن هم ML سکویر T پاور ماینس 2 راوځي که تاسو د یو انرژي نوم والي چې ترمل انرژي آیونایزیشن انرژي یا هر قسم انرژي د ده ډایمنشن به څنګه نو ته به د ورک ډایمنشن معلوم کې د ورک ډایمنشن به د هغې انرژۍ هم ډایمنشن وي ځکه چې د کم کوانټټي نیچر سیم وي د هغوی ډایمنشن به سیم وي لکه فار ایگزامپل لینت دی د هغه ډایمنشن دی کیپیټل L نو که زموږ سره د لینت په شکل کې موږ سرکمفرنس اخلو یا ریډیس اخلو یا ډایمیټر اخلو که هر څه اخلو چې هغه موږ ته ډسټنس د هغه بنیاد صحیح ډسټنس وي نو د هغه ډایمنشن به صحیح کیپیټل L وي ها موږ که داسې لاړ شو مخې ته که پاور وګورو پاور د څه شي برابر ورک پر ټایم زموږ سره د ډایمنشن به څه راشي د ورک ډایمنشن دا دی M L سکویر T پاور ماینس 2 یو به لاندې T راشي نو لاندې T چې له پاسه وخیږي هغه هم T پاور ماینس 1 شي او دا T پاور ماینس 2 دی د ورک ته نو ماینس 2 ماینس 1 ماینس 3 ML سکویر T پاور ماینس 3 دا زموږ سره د پاور ډایمنشن راغی دا شان که مونږه مومنټم وګورو لیټ سپوز مومنټم فارموله څه ده پراډکټ آف ماس اینډ ویلاسټي اوس د ماس څه دی M او د ویلاسټي څه دی L T پاور ماینس 1 نو ML T پاور ماینس 1 که مونږه انګولر مومنټم وګورو انګولر مومنټم چې کوم دی زموږ سره برابر وي د ډسټنس ملټیپلای لینیر مومنټم ټیک شو اوس د ډایمنشن اوس د ډسټنس ورسره دی L ډسټنس لینت L او دلته د مومنټم دا دی دلته کې هم L دی نو L او دغه L به څه شي L سکویر به شي نو را به شي ML سکویر T پاور ماینس 1 یاره چې څومره کوانټټیز دي که نه چې څومره کوانټټیز دي ځینې کوانټټیز به هغه پر روان چپټر کې مونږ وایو تاسو به اوس نشئ پیژندلی او چې څومره کوانټټیز دي د هغوی د ډایمنشن معلومولو طریقه مشکل نه ده د هغوی د ډایمنشن معلومولو دپاره به د هغوی فارموله ولیکو په هغه فارموله کې به صحیح په هغه فارموله کې به اکسلریشن به فورس به ورک به ډسټنس به ټایم به که هر صحیح نو موږ په هغې کې د هغې کوانټټي ډایمنشن ولیکو د ټولو ډایمنشن به ولیکو د ټولو ډایمنشن به اوزي ته راټول کو په یو سکویر بریکټ کې به بند کو نو هغه به د هغې کوانټټي ډایمنشن راوځي اوس چونکې زموږ سره په فرست ایئر کې مونږ موسټلی میکینکس سټډي کوو په میکینکس کې چې څومره کوانټټیز دي هغه د دې لینت ماس ټایم نه جوړې شوي دي
نو د دې وجې نه چې څومره کوانټیټیز ډایمنشن مونږ معلوم کو په هغو کې صرف دغه لینث ماس ټایم راغی. اوس په سیکنډ ایئر کې به مونږ چارج وایو، مونږ به کرنٹ وایو، مونږ به وولټیج وایو، پوټینشل به وایو، داسې قسم کیسې پیسې به وایو. نو په هغوی کې بیا دا کرنٹ هم استعمالیږي، په څه ځایونو کې به ټمپریچر هم استعمالیږي. نو د هغوی دپاره به هم دغه سیمبل استعمالوئ. لکه اوس مثلا زه یم چې د چارج ډایمنشن بسئ. اوس چونکې چارج ډیرایوډ کوانټیټي ده، کرنٹ بیسک کوانټیټي ده، I is equal to Q over T. نو Q is equal to I multiply T. اوس د ډایمنشن بسئ چې د کرنٹ دی کیپیټل I او د ټایم دی کیپیټل T په یو سکویر بریکټ کې ولیکه. دا د چارج ډایمنشن شو. اوس که زه یم چې د وولټیج ډایمنشن بسئ. وولټیج د څه برابر دی؟ ورک پر چارج، ورک پر یونٹ چارج. دغه بیسک ډیفینیشن دی W تقسیمی Q. اوس د ورک ډایمنشن دا دی ml سکویر T پاور ماینس 2 او تقسیمی Q تقسیمی IT. دا به هم براوخیږي ml سکویر T پاور ماینس 2 او ملټیپلای I پاور ماینس 1. دا به T پاور ماینس 1 شي، ماینس 2 دا دی T پاور ماینس 3 بشي. مطلب چې څومره کوانټیټیز دي نو د هغوی ډایمنشن به د هغوی د فارمولې نه څه کېږي معلومیږي به. اوس موږ که دې ډایمنشن د فارمولو ته وګورو چې د سپیډ ډایمنشن، د ورک ډایمنشن، د انګولر مومنټم، د چارج، د پاور ایکسلریشن، د مومنټم، د فورس، په دې کې زموږ سره د دې نه دا پته لګي چې ډایمنشن موږ ته دا شو کوي چې زموږ سره دا کوانټیټي د دې بیس کوانټیټي سره څنګه ریلیټډ ده، د بیس کوانټیټي سره څنګه ریلیټډ ده. دې خو وګوره انګولر مومنټم دی. نو د دې نه پته لګي چې په دې کې یو ماس راغلی دی، L سره ډیر تعلق ساتي، L سکویر دی. داسې پکې د T سره هم تعلق ساتي. که دلته موږ وګورو پاور ته وګورو جو ماس راغلی دی او د L سره تعلق دی، د ټایم سره تعلق دی، بیا پکې د پاور نه مزید پته لګي چې د دې کوانټیټي سره د دې بیس کوانټیټي سره دومره تعلق دی د دې کوانټیټي. که موږ چارج ته وګورو نو کرنٹ راغلی، ټایم راغلی، اوس په دې کې لینث نشته، په دې کې ماس نشته. مطلب چې چارج د ماس او د لینث سره تعلق نه ساتي. نو زموږ سره د ډایمنشن غټه فایده څه ده چې موږ ته پته ولګي بیسیکلی چې دا کوانټیټي د دې بیس کوانټیټي سره څنګه ریلیټډ ده، د بیس کوانټیټي سره څنګه ریلیټډ ده. د یونټ نه ډېره ښه پته نه لګي ځکه چې موږ د هر یو کوانټیټي دپاره مختلف یونټ استعمالولی شو. MKS سیسټم موږ ویلو، FPS سیسټم موږ ویلو، CGS سیسټم موږ ویلو. نو یونټ خو هر څه کیدی شي. نو د هغې د کنفیوژن ختمولو لپاره د بیس کوانټیټي دپاره ساینټسټ یو مخصوص سیمبل بس چې دا سیمبل به استعمال دي ته بیا ډایمنشن وایو. د یو کوانټیټي تعلق چې د بیس کوانټیټي سره د هغې څنګه دی د هغې مین پته د څه نه لګي، د ډایمنشن نه لګي. اوس زموږ سره څه کوانټیټیز داسې دي، څه کوانټیټیز داسې دي چې د هغې ډایمنشن نه وي. لکه فار ایگزامپل یو کوانټیټي به زه والم په دې کې لکه پلین انګل تیټا، پلین انګل تیټا فارموله څه ده؟ S تقسیم R. اوس دلته که زه پوټینګ وکړم نو د ډسټنس L دلته هم د ډسټنس L او چې دا L لپاسه وخیږي دا به شي L پاور 0. نو دا د ډایمنشن نشته، د لینث سره د ډایمنشن نشته، د ماس سره نشته، د ټایم سره نشته. دا هم یاد ساتئ. په ځینې ځایونو کې داسې لیکلي لکه فار ایگزامپل د یو کوانټیټي ده دلته لیکلی دی I او T، د ده سره ML او ML ورسره نشته. نو تو سره هغه لیکلی هم شي M پاور 0 L پاور 0. صحیح ده؟ مطلب ځینې کوانټیټي سره په بک کې د ماس او د L سره تعلق نه وي نو د هغو سره هغه هم لیکلی M پاور 0 L پاور 0، مطلب چې د هغوی سره د ډایمنشن نشته. ها بل اگزامپل به والو په دې کې د ډایمنشن لیست. لکه زموږ سره بل اگزامپل دی سالډ انګل چې هغه برابري سرفیس ایریا تقسیم R سکویر. نو که دا وګورئ L سکویر لاندې هم L سکویر، نو ډایمنشن لیست دې ته وایو. بل به ووایو ریفریکټیو انډیکس
افیکټیو انډیکس د دوو سپیډونو ریش وي سپیډ تقسیم سپیډ نو هم ال ټي پاور ماینس 1 د لاندې سپیډ هم ال ټي پاور ماینس 1 نو یو به سره څه کېږي کینسل کېږي که مونږ بل واخلو سټرین واخلو سټرین هم چې کوم دی د دوو لینتونو ریش وي چینج ان لین پر اوریجنل لین چینج ان ایریا پر اوریجنل ایریا د دو سیم کوانټیټي په مینس کې صحیح ریش وي نو د دې کوانټیټیز ته مونږ څه نومایو ډایمنشن لیس د دې ډایمنشن نشته اوس ضروري نه چې د کم یو کوانټیټي ډایمنشن نه د هغو یونټ بنئ دلته کې ډایمنشن نشته خو یونټ شته دی دلته کې نه ډایمنشن شته او نه یونټ شته ها اوس زموږ سره د کانسټنټ ډایمنشن به څنګه معلومو لکه فار ایگزامپل د ګریویټیشنل کانسټنټ پلانکس کانسټنټ د دې ډایمنشن به څنګه معلومو هم به موږ د هغو دپاره څه ولیکو فارموله به ولیکو لکه فار ایگزامپل د پلانکس کانسټنټ زه خبره کوم نو پلانکس کانسټنټ زموږ سره په کومه فارموله کې دی چې انرژي از ایکول ټو پلانکس کانسټنټ ملټیپلای فریکوینسي اوس که زه د فریکوینسي خبره وکړم چې د فریکوینسي ډایمنشن به څنګه وي د فریکوینسي فارموله چې ته ولیکې فریکوینسي از ایکول ټو 1 اوور ټایم پیریډ نو د ټایم دپاره کیپیټل ټي دی لپاسه به وخو ټي پاور ماینس 1 بشي مونږ به دا د دې کانسټنټ دپاره دا فارموله سال کو داسې به راشي کانسټنټ از ایکول ټو انرژي پر فریکوینسي اوس ډایمنشن ولیکه انرژي مطلب ورک څه دی ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 او د فریکوینسي دپاره زموږ سره دی ټي پاور ماینس 1 ها بره به وخیږي دا ټي پاور ماینس 1 ایم ایل سکویر په خپل ځای دا پلس 1 شي ماینس 2 پلس 1 نو ماینس 1 دا د پلانکس کانسټنټ ډایمنشن راغی دغه شان یو پکې بل راځي چې د ګریویټیشنل کانسټنټ ډایمنشن بسئ نو زموږ سره نیوټن لا ولیکه پای کې ګریویټیشنل کانسټنټ دی جی m1 m2 تقسیم آر سکویر مونږ یې کولی کو چې جی به د څه برابري ایف ملټیپلای آر سکویر تقسیم m1 ملټیپلای m2 اوس مشکل نه دی د فورس دا ولیکه ایم ایل ټي پاور ماینس 2 دا ډسټنس دی ایل سکویر به دا شي دا دوه ماسونه دي m سکویر به دا شي ټول را یو ځای کا پاورونه چې کوم دی څه سم کا نو دا به د کیپیټل جی دپاره ډایمنشن په دې طریقه باندې معلوم شي اوس چې زموږ سره چې څومره بس فارمولې دي څومره ایکویشنې دي څومره ډیرایوډ کوانټیټیز دي ته به د هغوی فارمولې لیکې او د هغوی د فارمولې کې بعد ته د دې بیس کوانټیټي دپاره دا سپیشل سیمبل استعمال سکویر بریکټ کې به یې لیکې دې ته موږ څه نوم وایو ډایمنشن اوس د ډایمنشن زموږ سره نورې فایدې هم دي application of dimension significance of dimension merits of dimension the dimension فائدې څه دي dimension څنګه یوزفول دی د دې نه علاوه یو یوزفولنس دا دی چې په دې باندې مونږه چیکینګ the correctness of physical equation چې د ډایمنشن په مدد سره مونږه د فزیکل ایکویشن هغه صحیحوالی معلومو چې دا فزیکل ایکویشن دا فارموله صحیح ده که نه ده اوس زموږ سره چې کومه یو فارموله د هغه د لیفټ ساید او د رایټ ساید ډایمنشن سیم نه نو هغه فارموله به صحیح نه وي هغه فارموله به غلطه وي لکه فار ایگزامپل زه ګورم چې زما سره ایکویشن دی ایز ایکول ټو ایم سی سکویر آیا دا ایکویشن صحیح دی که نه دی مونږ وایو دا ډایمنشنلی کریکټ دی که نه دی مونږ وایو دا ډایمنشنلی هوموجینیس دی که نه دی نو د ډایمنشن په طریقه باندې د چیک کولو طریقه څه ده چې زموږ سره د دې ساید ډایمنشن به ولیکو بیا به د دې ساید ډایمنشن ولیکو او دا به لازمي چې د دې ایکویشن د دواړو سایډونو ډایمنشن به سیم راوځي
که سیم راونه وته نو دا ایکویشن به زموږ سره صحیح بالکل یقیني غلط پی. اوس زه معلوموم چې دا ډایمنشنلی کریکټ دی که نه دی. ښه د انرژي ډایمنشن دې خوا سایډ ته ولیکه. انرژي ده، انرژي مطلب ورک. ډایمنشن یې څه راځي؟ ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 از ایکول ټو دلته کې اوس هم ته ډایمنشن ولیکه ایم او دلته دا د سپیډ آف لایټ. خو سپیډ دی، نیچر یې څه دی؟ سپیډ دی. د سپیډ ډایمنشن څه دی؟ د سپیډ ډایمنشن زموږ سره دی ایل ټي پاور ماینس 1 خو په ده باندې سکویر دی. نو ایل ټي پاور ماینس 1 باندې به سکویر اخلو. دا به څه شي؟ ایل سکویر ټي پاور ماینس 1 په ده باندې سکویر واخله جو دا ماینس 2 شي. اوس وګوره ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 د لیفټ هینډ سایډ، ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 د رایټ هینډ سایډ ډایمنشن راغی. نو موږ وایو دا ایکویشن څه دی؟ ډایمنشنلی کریکټ دی. یو بل کوېسچن یې ورکړی په بوک کې زموږ سره د سنټریپیټل فورس لپاره دوه فارمولې ورکړي دي، ایم وي سکویر بای آر او بله یې ورکړې ده ایم وي تقسیم آر سکویر. دا ته وایي په دې کې کومه یوه فارمولا صحیح ده، کومه غلطه ده، کومه صحیح ده. نو ګوره موږ ته پته ده چې هغه فارموله صحیح وي چې ډایمنشنلی کم از کم هغه ډایمنشنلی صحیح وي. که ډایمنشنلی غلط دی نو د هغې فارمولې د صحیح والي هیڅ قسم چانس نه جوړیږي. اوس که موږ وګورو دلته کې د ایکویشن ډایمنشن وګورو چې دا ډایمنشنلی کریکټ دی که دا ډایمنشنلی کریکټ دی. دلته زموږ سره دی فورس. د فورس ډایمنشن څه دی زموږ سره؟ ایم ایل ټي پاور ماینس 2 ولیکه څه؟ ایم ایل ټي پاور ماینس 2. اوس د دې خوا سایډ هم ډایمنشن ولیکه ایم او دا به راشي ایل ټي پاور ماینس 1 ایل ټي پاور ماینس 1 خو سکویر پې دی جو ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 او دلته کې لاندې هم سره راغی ایل. نو ګوره دا ایل چې راپاسه وغږي دا به ایل پاور 1 به شي. نو ایم ایل ټي پاور ماینس 2 دلته هم څه دی؟ ایم ایل ټي پاور ماینس 2. زموږ سره دا ایکویشن ډایمنشنلی کریکټ دی. اوس که تاسو دا بل وګورئ که نه دا به څنګه راشي؟ دا یو به څنګه راشي؟ دا به راشي ایم ایل ټي پاور ماینس 1 او لاندې آر سکویر دی ایل سکویر. دا به راشي دا چې له پاسه وخیږي دا 1 دی دا ماینس 2 به شي. ایم ایل پاور ماینس 1 ټي پاور ماینس 1 ایم ایل پاور ماینس 1 ټي پاور ماینس 1 غلط راځي. څه راځي؟ غلط راځي. ځکه چې زموږ سره دا ایکویشن ډایمنشنلی صحیح نه دی. نو چې دا ډایمنشنلی صحیح نه دی دا بالکل صحیح نشي کېدی. هو اوس په دې ځای کې د ډایمنشن یو لیمیټیشن دی. لیمیټیشن دا دی کومه فارموله چې ډایمنشنلی صحیح راوځي دا د هغې فارمولې د صحیحوالي دپاره پوره ثبوت نه وي. مطلب چې ځینې فارموله به داسې چې هغه به ډایمنشنلی صحیح وي، ډایمنشن د لیفټ هینډ سایډ او د رایټ هینډ سایډ ډایمنشن به سیم راوځي. بیا هم دا خبره ضروري نه ده چې دغه فارموله به صحیح وي. فزیکلی به صحیح وي که نه به دا پته یې نه لګي. خو ډایمنشنلی کریکټنس د یو فزیکل ایکویشن دپاره لازمي. خو د فزیکل ایکویشن د صحیحوالي دپاره پوره ثبوت صرف ډایمنشن نه دی. لکه فار ایگزامپل زه یو فارموله لیکم، زه هم د کاینټیک انرژي فارموله زه لیکم چې 1/2 mv سکویر. دا موږ ته پته ده چې دا صحیح فارموله ده. بله فارموله زه لیکم غلطه فارموله لیکم، زه پکې دا 1/2 نه لیکم mv سکویر لیکم. نو که تاسو وګورئ دا فارموله ډایمنشنلی صحیح راوځي. اوس دا فارموله چونکې غلطه ده او که زه د ډایمنشنلی هوموجینټي وګورم نو دا فارموله به هم ډایمنشنلی صحیح راوځي. نو ګوره دا کاینټیک انرژي ده، انرژي ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس 2 او دلته کې څه راوځي؟ ایم ایل سکویر ټي پاور ماینس دلته راځي ایم او دلته ایل ټي پاور ماینس 1 سکویر پې دی جو ایل سکویر به شي ماینس 1 او ماینس 2 شي. وګورئ دا فارموله ډایمنشنلی صحیح راووتله خو موږ ته پته ده چې دا فارموله صحیح نه ده. مطلب چې د فارمولې د صحیحوالي دپاره ډایمنشنلی کریکټنس کافي نه. نو دا د ډایمنشن لیمیټیشن دی
چې زموږ سره یو فارموله به ډایمنشنلی کریکټ وي خو بیا هم موږ 100% یقیني نشو ویلی چې دغه فارموله به فزیکلی صحیح وي که نه وي خو د فارمولې د صحیحوالي دپاره ډایمنشنلی صحیحوالی لازمي که ډایمنشنلی غلط دی نو شورلی دغه فارموله به صحیح دا به غلط دی. اوس د ډایمنشن دویمه فایده یې څه ده چې مونږ د ډایمنشن په مدد سره یو فزیکل فارموله هم راوستی شو فزیکلی فارموله هم راوستی شو فایندینګ دا دویمه فایده ده فایندینګ the possible formula for a physical quantity. کومونګه د ایکسپریمنٹ په مدد سره معلوم کو چې زموږ سره دا کوانټیټي په کم ویریبل باندې ډیپینډ کوي د دې کوانټیټي کم فیکټرز دي د ډایمنشن په مدد سره مونږه د دغه کوانټیټي دپاره یو څه حده پورې د هغې فارموله معلومولی شو. په بک کې 2 اگزامپلې ورکړي دي مونږ به یو اگزامپل وکړو د دې څه مطلب دی. اوس مونږ یو ایکسپریمنټ وکړو په پینډولم باندې او مونږ دا خبره معلومه کړه چې د دې پینډولم دا ټایم پیریډ په څومره ټایم کې به دا چکر پوره کوي. مونږ ته دا معلومه شوه ایکسپریمنټلی چې دا ټي چې کوم دی دی ډیپینډ کوي په څه سره ډیپینډ کوي دی په دې ماس ډیپینډ کولی شي. یو پکې دا ویریبل مونږ معلوم کو چې یو پکې دا ویریبل به مونږ ایډ کو کیدای شي د ټایم پیریډ دا تعلق د دې ماس سره بل د دې پینډولم د لینز سره دی به تعلق ساتي ایل پکې مونږ انکلوډ کو او بل دا پینډولم چې کته بره ځي په ده باندې د ځمکې فورس دی هغه یې کته بره وړي په هغه باندې فورس دی ګریویټیشنل اکسلریشن یو دا ویریبل معلوم کو. مونږ وایو چې د دې ټایم پیریډ به فارموله سره راوځي آیا دا په دې لینث په ماس او په جی په دې باندې ډیپینډ کوي که نه کوي په دې کې په چا باندې ډیپینډ نه کوي په دې کې په چا باندې ډیپینډ کوي او په چا چې ډیپینډ کوي نو د هغوی ته ډایرکټلی پروپورشنل دی که انورسلی پروپورشنل دی که سکویر روټلی پروپورشنل دی د ټي د دغې ایل ایم او د جی سره څنګه تعلق دی. دا زموږ سره د دې ټاپک مقصد دی چې مونږه یو فزیکل فینامینا سټډي کوو او دا معلوم کو چې زموږ سره دا پلانکی کوانټیټي دا په کم ویریبل باندې ډیپینډ کوي په کم کوانټیټي باندې ډیپینډ کوي. نو آیا دې چې کولو دپاره زموږ سره د ډایمنشن طریقه شته دی. مونږ به څه ولیکو مونږ به اوس بیا داسې ولیکو چې ټي نه دی مونږ به سپوز کړو چې لیټ ټي ټایم پیریډ دا ډایرکټلی پروپورشنل وی لینث ته ماس ته او بل به سره څه ولیکو جی. خو اوس دا پته نه لګي چې د ټایم پیریډ دا تعلق چې د دې لینث سره دی نو په دې لینث ور سره څه پاور پکار دی. آیا که د لینث سره انورسلی پروپورشنل وي نو پاور به -1 راځي که ډایرکټلی پروپورشنل وي دلته کې به ټي پروپورشنل ټو ایل راشي که سکویر روټلی پروپورشنل وي نو په ایل باندې پاور 1/2 راشي. مطلب مونږ دا لیکلی شو دا سپوز کولی شو چې د ټي تعلق د ایل سره دی د ایم سره دی د جی سره دی خو په دې تعلق کې به په ایل باندې په ایم باندې او په جی باندې به څه پاور وي. ګورئ که تاسو دلته وګورئ مونږ ته پته ده چې کاینټیک انرژي په ماس او په سپیډ ډیپینډ کوي خو دا راته پته په دې کې هم ولګېده چې کاینټیک انرژي په ماس ډیپینډ کوي خو په ماس باندې به پاور 1 وي په وی ډیپینډ کوي خو په وی باندې به پاور 2 وي. دغه شان دلته کې مونږ هم څه یو مونږ هم معلومو چې ټي خو د ایل ایم او د جی سره تعلق ساتي خو په دې باندې به پاور څه شي نو مونږ به پې د خپل طرفه سپوز کړو چې په ده باندې پاور اے دی په ده باندې پاور بی دی په ده باندې پاور سی دی. اوس زموږ سره بیا څه چل وکړو مونږ به داسې وکړو دغه فارموله به اوس ولیکم چې زه معلوم کم چې آیا د ټي دا تعلق د ایل ایم او د جی سره دی که نه دی
او کده نو په دې ال ام جی باندې با کم یو پاور راځي او دا پاور به اوس مونږه معلوم کو د ډایمنشن په طریقه باندې. زه به اوس داسې ولیکم پروپورشنلټي به دې ختم کم ټي به برابر شي د کانسټنټ کې را به شي ال پاور A M پاور B او G پاور C. دا زموږ سره مین ایکویشن شو ایکویشن نمبر 1. ها اوس مونږ ته پته ده چې کوم یو ایکویشن کریکټ وي چې هغه ډایمنشنلی کریکټ وي. اوس نو په کار څه ده چې د دې ایکویشن د لیفټ هند سایډ او د رایټ هند سایډ ډایمنشن صحیح سیم وي. اوس دغه ډایمنشن به مونږ سیم کو د هغې نه به میتھمیټیکل ایکویشن راوځي هغه به مونږ سال کو مونږ ته به د A B C ویلیو معلومه شي. نو د دې ډایمنشن ولیکه دا ټایم پیریډ دی نو دا ټي دی دا ډایمنشن څه دی کیپیټل ټي. کانسټنټ کې دا ایل دی ډایمنشن کیپیټل ایل بشي پاور A. دا ماس دی دا ډایمنشن به صحیح کیپیټل M پاور B. دا ایکسلریشن دی د ایکسلریشن ډایمنشن څه دی ایل ټي پاور ماینس 2 ایل ټي پاور ماینس 2 پاور په سره شي C. ها اوس به مونږ دا ویریبل یو کو ټي کې اوس که وګورو دلته کې یو ال دلته کې د پاور پی دی یو ال به دا شي بل ال نشته په ال باندې دلته پاور سی دی نو ال پاور A ال پاور سی نو مونږ به یو ال ولګو او دا پاورونه به جمع شي A پلس سی بشي ماس بل نشته جو M پاور B بشي او ټي چې کم دی به هم یوازې پاتې شي بل ټي نشته دا به شي ټي پاور ماینس 2 او سی ماینس 2 سی بشي. اوس وګوره دلته کې صرف ټي دی ایم ال نشته دلته کې ال ام درې واړه دي ټي دلته کې به سره مونږه ام ال هم سکو 8 کو خو سک به 8 کوش نشته دی نو ام پاور 0 ام ال پاور 0 ټي پاور 1 دسی بشي دلته بشي کې L power A plus C M power B او T power minus 2 C دسی براشي. اوس به مونږه د دې ML او د T دا پاور به څه کو کمپیر به کو ځکه چې دلته کې د M څه پاور دی دلته هم هغه پاور پکار دی دلته د L پاور څه پاور دی دلته هم هغه پکار دی نو دا پاور به څه کو کمپیر به کو کمپیر پاورونه کمپیر که د M پاور دلته کې 0 دلته کې د M پاور B نو د B ویلو څه راله 0 راله. ها دلته کې د L پاور 0 دلته کې A پلس C نو د A پلس C ویلو څه راله 0 راله ټیک شو. ها دا بل ایکویشن زموږ سره راغی دلته کې د ټي پاور 1 دلته کې د ټي پاور ماینس 2 سی دی د ماینس 2 سی ویلو سره له 1 چې زموږ سره د سی ویلو سره له ماینس 1 ور 2 د سی ویلو راغله. اوس دلته کې A B شته C شته A نشته A به څه برابري A به برابر شي د ماینس C A به برابر شي دا C ماینس 1 ور 2 دی ماینس سره دا شو د A ویلو راله 1 ور اوس د خپل اوریجنل ایکویشن ته راشي ایکویشن نمبر 1 را واخله زموږ سره اوس دا فارموله ولیکه T is equal to constant L power A د A ویلو راله 1 over 2 M power B د B ویلو د 0 د B ویلو د 0 او G power C د C ویلو د minus 1 over 2 G پاور ماینس 1 over 2 اوس په دې ایکویشن کې کانسټنټ کې دا M په خپله ختم شو M پاور 0 1 نو ګوره د ډایمنشن په طریقه باندې مونږه معلوم کو چې دلته کې د ټایم پیریډ د تعلق د سره اړو د ماس سره شته دی نو ځکه د دوه سایډونو ډایمنشن سره نه سیټ کیږي د په ډایمنشن کې ډسټربنس پیدا کوي د ختمول غواړي په خپله د ختم شو دلته په L باندې پاور راغی 1 over 2 په G پاور ماینس 1 over 2 لاندې به کوشي G پاور 1 over 2 بشي او موږ ته پته ده چې 1 over 2 د څه برابري د سکویر روټ نو د L او په G په دواړو باندې 1 over 2 دی دا به راشي L over G انډر دی روټ دا زموږ سره د ټایم پیریډ فارموله راغله کانسټنټ کې او انډر دی روټ L over G او موږ ته پته ده چې د ټایم پیریډ صحیح فارموله څه ده
د pendulum 2 pi under the root L over G. دا د ډایمنشن فایده ده چې مونږه معلوم کو چې دا کوانټیټي په کم فیکټر ډیپینډ کوي نو د هغې دپاره بیا مونږه د څه حده پورې فارموله معلومولی شو. په دې ځای کې هم زموږ سره د ډایمنشن څه لیمیټیشن شته دی. داسې نه ده چې ساینسدانان خپلې فارمولې او خپلې ایکویشنې په دې طریقه معلوموي، نه داسې نه کوي. لیمیټیشن دی، یو لیمیټیشن دا دی چې که په فارموله کې کانسټنټ وي نو هغه کانسټنټ په دې ډایمنشن باندې نه معلومیږي، په دې ډایمنشن باندې نه معلومیږي. هغه کانسټنټ ساینټسټ ایکسپریمنټ کوي، بار بار ایکسپریمنټ کوي، یا یو بله یو ښه طریقه څه کوي هغه اپلای کوي، په هغې باندې د خپلې فارمولې کانسټنټ معلوموي. د ډایمنشن په طریقه باندې کانسټنټ نه معلومیږي، مطلب پوره ایکویشن پکې نه معلومیږي. بله زموږ سره ډایمنشن چې کوم دی په کم یو کوانټیټي کې چې ویریبل ډیر زیات ویریبل پکې نو بیا به زموږ سره دا فارموله چې اوږده راشي، کوپیشن به ډیر راشي، بیا د ډایمنشن په طریقه باندې فارموله معلومول صحیح مشکل دي. نو دا و زموږ سره د ډایمنشن لیکچر چې ډایمنشن وایسته د ډیرایوډ کوانټیټي ډایمنشن به څنګه معلومو، څه کوانټیټي پکې د هغوی ډایمنشن نه او ایته موږ ډایمنشن لیس وایو، بیا پکې د کانسټنټ ډایمنشن څنګه معلومو، بیا د ډایمنشن فایدې څه دي چې موږ معلومو چې یو ایکویشن هغه کریکټ دی که نه دی. نو زموږ سره د ډایمنشن یو طریقه ده ډایمنشنلی هوموجینیس په هغه دواړه سایډ ته به ډایمنشن برابر وي. نو دا موږ د صرف کنفرم کوي چې د ایکویشن ډایمنشنلی صحیح دی. مونږ ته به دا کنفرم کوي که ډایمنشنلی صحیح نه نو بالکل د ایکویشن به صحیح بالکل غلط دی، خو هغه د ایکویشن د صحیحوالي لپاره پوره پروف نه. بیا که مونږ ته معلوم وي چې دا کوانټیټي په کم ویریبل باندې ډیپینډ کوي، مونږ ایکسپریمنټلی معلوم کو نو مونږ د څه حده پورې د هغې کوانټیټي لپاره ډایمنشن په طریقه باندې فارموله هم معلومولی شو. اوس په دې بک کې څه ټرمز یوز کړي دي، آسان دي، څلور ټرمز یوز کړي دي. یو ټرم یې دا یوز کړی دی چې ډایمنشنل ویریبل زموږ سره هغه کوانټیټي چې هغه ویری کېږي او ډایمنشن یې وي، هغې ته مونږ هغې کوانټیټي ته مونږ وایو چې دا ډایمنشنل ویریبل کوانټیټي ده. ډایمنشن یې هم شته او په ویلیو کې چینج راتلی شي، ویلیو کانسټنټ نه ده. لکه فار ایگزامپل سپیډ هر څه کیدی شي، اکسلریشن هر څه کیدی شي، فورس هر څه کیدی شي، او د دې سپیډ، اکسلریشن او د فورس ډایمنشن هم شته. داسې کوانټیټي ته مونږ څه نوم وایو؟ داسې کوانټیټي ته مونږ ډایمنشنل ویریبل وایو. دویم زموږ سره ډایمنشنلیس ویریبل مطلب د نوم نه څه پته لګي داسې کوانټیټي چې هغه ویری کیږي خو ډایمنشن یې نه. لکه فار ایگزامپل مونږ پلین انګل یو، سالډ انګل یو، ریفریکټیو انډیکس یو، ټیک شو، سټرین یو، نو د پلین انګل هر څه ویلیو کیدی شي خو ډایمنشن د پلین انګل نشته. دریم ټرم مونږ استعمالو ډایمنشنل کانسټنټ. زموږ سره یو داسې کوانټیټي چې د هغه ویلیو کانسټنټ وي او ډایمنشن یې وي. مونږ څه وي پلانکس کانسټنټ وي، ګریویټیشنل کانسټنټ وي. دا داسې کوانټیټیز دي چې د ویلیو کانسټنټ ډایمنشن یې موجود وي او ویلیو صحیح کانسټنټ وي. څلورم مونږ استعمالو ډایمنشنلیس کانسټنټ. داسې یو کوانټیټي چې نه ډایمنشن او هم کانسټنټ وي، ډایمنشن هم نه. په دې کې زموږ سره پیور نمبر راځي، لکه 2 داسې نمبر دی چې نه ډایمنشن لري او 2 کانسټنټ هم دی. لکه پای زموږ سره داسې نمبر دی چې کانسټنټ هم دی، ډایمنشن یې هم نشته. موږ وایو پیور نمبر، نه د هغوی ډایمنشن وي او د هغوی چې کوم دی ویلیو صحیح کانسټنټ وي. دا زموږ سره د دې چپټر لاست ټاپک و. د الله په امان.